के रहे ने ते दूजे पासे सरकार या कहिए कि कांग्रेस पार्टी भी दो फाड़ हुई नजर आ रही है ते स्टेटमेंट वाला खेड इस समय जारी है। जी हाँ, दो विधायकों के बेटियां नूं तरस के आधार के उत्ते सरकारी नौकरी देके कैप्टन सरकार कसूती फस गई है। विरोधियों ने तो मोर्चा खोलना ही सी, पर कांग्रेस के अंदर भी इस फैसले नूं लैके घमसान मचिया होया है। 10 तो वध विधायकों ते लीडरां ने इस फैसले का विरोध किया है। जाखड़ ने भी कैप्टन नूं फैसला वापस लैण की अपील की, पर कैप्टन अपने इस फैसले ते बरकरार ने। कांग्रेस के दो विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देने के फैसले ते विरोधियों के नाल अपने भी सरकार ते सवाल चुक रहे हैं। कांग्रेस आगू कैबिनेट के फैसले नूं अनुचित करार दे रहे हैं। पार्टी के अंदर एक दे बाद एक आवाज़ उठ रही है। अक्सर बागी तेवर दिखाने वाले विधायक प्रगट सिंह ने तलख टिप्पणियां कीतियां ने। प्रगट सिंह ने नौकरी देने का आधार पूछा है और कहा कि जिन्हों ने देश के लिए जाना कुर्बान कर दित्तियां उन्होंने सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपां की परसैप्शन क्रिएट कर रहे हैं? आपां पार्टी की गल ते आपां सरकार की गल, क्योंकि सरकार दे विच फेयरनैस जिहड़ी आ, और जदों इहदा मतलब ये होया कि जिथे तुहाडी विल है, जिथे तुहाडी विल है उत्थे भावें 5 मंत्री भी अपोज करते होण, तुसीं काम करना जरूर है। मैं तो इस गल लई क्योंकि मैनूं पता कि इस इंसान की कैपेसिटी हैगी आ, लेकिन जिहड़े बाकी इशूज़ है आपां उहदे ते की करदे आ। सो इस करके इहनूं विड्रॉ किया जावे, और क्योंकि ये तरस वाला आधार बिल्कुल है नहीं गा। पार्टी के सूबा प्रधान ने भी मुख्यमंत्री नूं यह फैसला वापस लैण की अपील की है, क्योंकि इस दे नाल भाई भतीजीवाद के इल्जाम लगणगे। सुनील जाखड़ ने अपने बयान दे विच कहा, बेशक देश के लिए कुर्बानी करने वालों प्रति मुल्क हमेशा ही शुक्रगुजार रहिंदा है, पर कुछ लाभपात्रियों के पिछोकड़ नूं देखदिआं इस फैसले नूं तर्क संगत नहीं किया जा सकता। इस संबंधी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं गलत सलाह दी गई है, क्योंकि इस फैसले के बाद सरकार ते भाई भतीजीवाद अते कुछ लोगों की सियासी पुष्टपनाही के दोष लगणगे, जो कि सही नहीं होवेगा। चुने हुए नुमाइंदे लोगों के हित की गल करते ही शोभते ने, ना कि अपने परिवारिक मैंबरां लई इस तरह के लाभ लोचते हुए। इत्थे ही बस नहीं, फैसले ते सवाल चुकन वाले कांग्रेसियों की लिस्ट होर भी लंबी है। MLA साहबाना दे बच्चों को नौकरियां मिलियां। मेरा ख्याल कल 5 मंत्री साहबाना ने भी इस गल का विरोध किया है, क्योंकि जे आर्थिक पक्षों तंगी है तो मैनूं लगता कि परेशानी तो हैगी है ना सरकार के सामने। सो मैं तो आपदे उन्हां भरावां नूं यही कहांगा कि तुहानूं पांडे साहब नूं ते अपने फतेह बाजवा जी नूं कि ये नौकरियां नहीं लैणियां चाहिए। जदों सिखावे हो गए आपां पंजाब दे लोग सिखावे हो गए, उदों फिर किसी कोल कोई गल नहीं रहेगी। पहला लोगों नूं नौकरी मिल जाए तो फिर ये भी ले लैन, कोई हर्ज नहीं है। जो कोई काबिल व्यक्ति है, कोई नौकरी लेना चाहता तो ले लैन। 2 MLA दे बेटियां नूं जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां गईयां ने, उस फैसले दे मैं अज अपने वल्लों बतौर एक नुमाइंदे के रूप दे विच और बतौर जाती तौर पर मैं उस फैसले के हक विच नहीं हाँ, और मैं बेनती करदा हां साडी समुची कैबिनेट नूं, सत्कारयोग मुख्यमंत्री साहब नूं और पूरी पार्टी नूं, पार्टी प्रधान नूं, कि ये फैसला जिहड़ा कि अज दे नौजवान पीढ़ी दे भविख नूं वेखदिआं सानूं इस फैसले नूं रोल बैक करना चाहिए है, वापस लेना चाहिए है, और इहदे वास्ते मुख्यमंत्री साहब दोबारा कैबिनेट की मीटिंग सद के ये फैसला वापस लिया जाए। मैं ये गल कहनी चाहना कि इन्ने बारी MLA बनदा और एडे वड्डे अहुदियां दे उत्ते पहुंचण वालियां दे बच्चों नूं तरस दे आधार ते नौकरी देनी किसी तरह भी तर्क संगत नहीं। और बहुत सारे साडे नौजवान जिहड़े नौकरी लैण दी लाइन दे विच अज लगे खड़े आ, उन्हां दा किसी न किसी तरीके नाल हक मारिया गया। पर मैं आसवंद हां साडे मुख मंत्री साहब तो, साडी कैबिनेट तो, कि जिस तरह असीं मोदी साहब नूं और सेंट्रल सरकार नूं 3 काले कानून वापस लैण लई जोर पा रहे हैं।
ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਤੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ, ਨਾ ਕਰੋ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਦਵੋ ਕੋਈ ਬਿਆਨ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਨੌਕਰੀ। ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ। ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰਸ ਦਾ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਹੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਭਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਘਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਔਰ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ
ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।